सर्वमंगलमंगलमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्य सर्वकल्याणकारणं प्रधाना सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं महादेव्याः कुक्षिरत्नं शब्दजीतरवात्मजं श्रीराजचन्द्रमुखं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकं ॐ सजात्मस्वरूपम् ॐ नमः जीना नमः सीदं नमः हंसं नमामि इच्छामि इच्छामि जिनेश्वરની વાણીને સાંભળવા ઈચ્છું છું। आज तीसरा दिन है। आज धर्म माया छल कपट रहित होने का नाम आजर्व है। आज 10 लक्षणी पर्व का तीसरा दिन है। यह उत्तम आजर्व धर्म का दिन कहलाता है। दिन तो दिन है, मगर आज के दिन ये प्रतिज्ञा करनी है कि मैं आज से छल नहीं करूंगा, माया नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा। जैसा है मन में वैसा उचरूंगा, जैसा है वैसा मन में वैसा करूंगा। एक है और दूसरा करूंगा, ये आज प्रतिज्ञा लेनी है। तो उन्हें कहते हैं धर्म का दिन। बाकी दिन तो दिन है। दिन कोई आज पश्चिम में निकला नहीं है और उत्तर में जाने वाला नहीं है। उत्तम आजर्व अर्थात सम्यक दर्शन सहित वितरागी सरलता। वितरागी सरलता यहाँ मुनि माटे વાત છે। અહીંયા જે વાત છે તે મુનિ માટેની વાત છે। મુનિની સરળતા तो શું હોય છે મુનિની સરળતામાં? तो कि आत्मा के नायक स्वभाव में रहना। आ मुनिनी सरलता उत्तम आजर्व धर्म मुनिनो કે પોતાના નાયક સ્વભાવમાં રહે। और पर्याय में कपट भाव का उत्पन्न न होने देना, माया का भाव उत्पन्न न होने देना, उत्पन्न ही न होने देना। तो इसका मायना तो ये हो गया कि अगर ध्रुव स्वभाव पे दृष्टि है, वहां जमे हुए हैं, तो उत्पन्न होता ही नहीं। उत्पन्न कब होता है? जब पर्याय दृष्टि होती है तब। तो मुनि का जो धर्म है आजर्व, वो तो क्या है? तो कि अपने नायक स्वभाव में रहना और कपट का भाव को उत्पन्न न होने देना। ये तो नास्ति का बोल है अपने लिए। बाकी मुनि तो अपने नायक स्वभाव में है ही, और जब भी नहीं है तब श्रद्धा गुण में है और ज्ञान में है, बाकी तो चारित्र में है। तो उत्पन्न न होने देना, माया न करे, छल न करे,
કપટ ન કરે એમાં તો પરમાં જાગૃતિ થઈ, એમાં તો પરમાં જાગૃતિ થઈ. આ તો ઉત્પન્ન જ ન થાય તો એનો અર્થ કે મુનિ જ્ઞાયક સ્વભાવની અંદર પોતાના પરમાત્મ તત્વને નિજ ઘરમાં એવા જામી જાય ચારિત્રમાં કે એમને બહાર આવવું પડે નહીં. પર્યાર્થિક નયનો વિષય હોય ખરો, એમના માટે ન હોય. વિષય હોય, પર્યાર્થિક નયનો વિષય કંઈ અંતર સિદ્ધલોકમાં નહીં થાય, ત્યાં પણ છે, પણ મુનિને નથી, મુનિને નથી. શાંતિભાઈ શું છે, જો શું કહે છે કે आत्मा ज्ञानानंद की मूर्ति है, आत्मा तो ज्ञानानंद की मूर्ति है और क्रोध मान माया और लोभ से रहित है. साकर में गड़पण सिवाय बीजू काई नहीं. एक बात आई गई तो बरोबर है, पछी साकर में खाटू नहीं, साकर में तूरो नहीं स्वाद, साकर में आ नहीं, आ बधा तो विकल्प ने जन्म आपवा वाला ज्ञानना बधा अंशो छे. पण एक वस्तु आवी गई कि साकर में गड़पण छे, बीजू काई नहीं. ए बात तो हजी दूर, पर साकर गड़पण वाળી छे. अगर कहो कि साकर गड़पणमय छे, पती गयो. एम आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी छे. अने तू कोण छो? तू आत्मा छो प्रभु. जरा समझ तो तारो स्वभाव तो ज्ञान आनंद सत्य चित्त स्वरूप निजानंद केवल ज्ञान एक समय में लई ले एवी तारी लायकात छे, तारामां एवो गुण छे. तो पहला तो सौथी पहला में पहलू नक्की करवू जोईए कि हूँ आत्मा छूं. एनी दृढ़ता थाय तो माया क्रोध छळ कपट लोभ नवीन उत्पन्न न थाय. जूना होय ए तारी पर्याय में देखाय. भाई मारू बेटू वांधा त्या पड़े हर्षदभाई कि हूँ आत्मा छूं के बधु छूटी जाए. भाई क्रोधमान माया एकला छूटता हो तो सारू, पण आ तो घर बार घरवाळा छोकरा ये बधा छूटी जाए अभिप्राय मांथी. अने पछी घर में रहेवू कठण थई पड़े, कोईनी हारे बोलवू गमे नहीं. आवुं बधुं थाय. क्रोध जाए त्यां सुधी वांधो नहीं, मान माया लोभ जाए वांधो नहीं, पण एनी हारे बधुं जाए. हूँ आत्मा छूं एम कहूं तो ई केम पोसाय? हे शो गोपालजी भाई पोसाय? बधुं जाए एनी हारे, बधुं राग द्वेष क्रोध मान माया अहंकार ममकार मारू तारू बधुं वही जाए. भाई पूर आवे एमां हूँ बाकी रहे? ए पूर कहीं जोतो हशे तो कि आ झूंपड़ीवाळा ने न लेवाय ने आ मकानवाळा ने लेवाय, साला मकानवाळा सुखी छे वरी बांधी लेशे, झूंपड़ो ना तोड़ू के एम थतुं हशे? झूंपड़ो ना तोड़ू एम पूर नक्की करे? पूर छे आ तो. एम ज्ञाननुं आवेलुं अंदरथी हूँ आत्मा छूं एवं जे ज्ञानानंद स्वाभाविक नायकपणे रहेलो जे पूर ज्ञाननो ई आवे एमां शुं बाकी रहे? बधा जाए. ऐसे उसे यथारूप जैसा है वैसा मानना, जैसा है वैसा मानना आवड़े छे हो आपने हर्षदभाई. जैसा है वैसा मानना आवड़े छे. हाँ, बेन ने बेन ज कहीए छीए, बैरी नहीं कहता. हाँ, माँ ने बेन नहीं कहता, आवड़े छे. जेवू होय तेवू कहता आवड़े पण छे विनोदभाई, समझो आवड़े छे. एनुं ज्ञान छे पोताने. जेवू होय तेवू के छे, अहींया नहीं. अहींया जेवू होय तेवू कहता वांधा पड़े कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी छे, ज्ञाता दृष्टा छे,
અકર્તાપણે છે, રાગ દ્વેષથી રહિત છે, મારાથી બધું પર છે, હું બધાથી પર છું, મારું કોઈ આ જગતમાં હોઈ શકે નહીં, એમ હું કોઈનો હોઈ શકું નહીં, આ નક્કી કરે તો અત્યારે ધર્મ પ્રવર્તે. અત્યારે આ સમયે જ, હમણાં જ. કોઈ છઠ આઠમના તપની જરૂર નથી, આ પ્રવચનની જરૂર નથી. મને સવારના દાખલ થતી વખતે થયું, મેં કીધું સભા ઘટતી જાય છે, કાંઈક મજાની વાત બની લાગે છે, નહીંતર તો વધે સભા. સભા ઘટે ને એટલે સમજી લેવું કે એટલા જીવો પોતાનું કામ કરી અને પ્રયાણ કરતા થાય છે. એટલે સવારના જ મને ખ્યાલ આવે. સભા નાની થાય તો વક્તાને આનંદ આવે, તો કે બહુ સારું, કાંઈક ને કાંઈક જીવો પામીને અહીંયાથી જતા રહે છે, પોતાની આત્મક્રિયામાં રોકાશે. હા, સારું લાગે. વધે તો તકલીફ થાય, તો કે હજી એટલા ને એટલા છે ને બીજા વધે છે પાછા. ऐसा मानकर स्वरूप की वक्रता करके, ऐसा मानकर स्वरूप की वक्रता, मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं लोभी हूं, ऐसा मानते वक्रता करके पुण्य पाप युक्त मानना सो अत्यंत कपट है, वो छड़ है, वो उनका नाम ही माया है. मुनि के लिए, मुनि की बात है. मुनि एम माने કે હું મારા સ્વભાવને છોડીને બીજાને જાણું છું, આનો મને લક્ષ્ય છે કે આ પર છે, અને ક્રોધ માન માયા તે વક્રતા રૂપ છે, કરવા જેવા નથી, એમ જો એ માને તો એમાં માયા છે. હા, એક જ માને કે ના એક હાથમાં, બસ. પછી બીજી વાત માનવાની હોય નહીં, બે ત્રણ વાતો માનવાની હોય, એક જ માનવું હોય. અભિપ્રાયમાં તો જ્ઞાન એક સમ્યક નિર્ણયમાં આ મારું નથી એવું જ્યાં માને છે, એ તો ભાઈ વિકલ્પનો ભાવ છે. અને જ્ઞાની ધર્માત્મા સમ્યક દ્રષ્ટિ એ તો નિરંતર નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટિને અનુસરે અને નિર્વિકલ્પ સમાધિને ચાહે, ઈચ્છા એવી કરે કે એક પણ નાસ્તીનો બોલ દેખાય નહીં, જણાય નહીં, જ્ઞાનમાં આવે નહીં, માને નહીં, तो अत्यंत कपट है. अगर ऐसा मुनि मानते हैं कि ये राग द्वेष लोभ में रहित हूं, अगर वैसा मानते हैं तो स्वरूप की वक्रता के कारण पुण्य पाप रूप मानना सो अत्यंत कपट है. मुनि ની વાત છે, આ અત્યંત કપટ છે. મુનિ એટલું માને તોય આ નમો લોએ સૌ સાવણમ, જૈનનો મુનિ કેવો હોય એની વાત ચાલે છે. કાલે કીધું તું પરમ દિવસે, ચાલતો સિદ્ધ दवला છે कि सिद्ध दिखाई नहीं देते, सिद्ध लोक में जो आते हैं वो वापस नहीं आते, उन्हीं का दर्शन नहीं होता. अरिहंत का होता है, केवलियों का होता है, सिद्धों का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता जीवों को. तो देख लो ये जैन का मुनि सिद्धों जैसो जीव है, आ सिद्ध जैसो जीव छे, જોઈ લો. किसी पर के आश्रय से अथवा पुण्य परिणाम से आत्मा को लाभ मानना सो माया है, छड़ है, कपट है, वक्रता है, अनार्यता है. ये आर्य नहीं. आ आर्य भूमि है ने, एमां रहनारो आर्य भूमि में रहनारो आर्य होय, अनार्य न होय. तो आ तो अहींया कीधुं के ये तो अनार्य छे. અમે આર્ય છીએ, આ ભૂમિ અમારી નથી, તારી ભૂમિ અનાર્યની છે. કેટલી સુંદર વાતો. આચાર્ય પણ, પદ્મનંદી આચાર્ય પણ મુનિ માટે, પછી એનાથી નીચે આપણે પણ આવી જઈએ, કેમ કે આ ઉત્કૃષ્ટ ઉત્તમ છે. ઉત્તમ અને પછી મધ્યમ અને પછી જગન્ય, એમાં આપણે આવી જવું. આપણે પણ માયા, છળ, કપટ ન કરવું. અશ્વત્થામા જેવા
અરે આપણે યુધિષ્ઠિર જેવા, પણ એમનું એ સત્ય જરી અંધિયાર પામ્યું. ખાલી એટલું કીધું, હાથીના બદલામાં ઓલો હણાયો તો દીકરો, અને કીધું અશ્વત્થામા હણાયો. એ દ્રોણાચાર્યનો ગ્રુપ દીકરો ને. હા હે હા, નરોવા કુંજરોવા. આટલી માયા કરી, એમાં લાંછન લાગી ગયું. યુધિષ્ઠિર સત્યવાદી હતા. જૂઠું ન બોલવાનું વચન એમણે વ્રત નહોતું લીધું, સત્ય ઉચ્ચારવાનું વ્રત લીધું હતું. જૂઠું નહીં બોલવું એવો વ્રત નહોતો લીધો. એ તો બોલ હોય નહીં, સત્યનું વચન. એમાં આટલી વાત આવી. દોષ લાગી ગયો, લાંછન લાગી ગયું. અને રાવણ સીતાજી પાસે આવે છે અને માયા કરે છે. કરી કે નહીં માયા? કપટ કરીને લઈ ગયો ને સીતાને. પણ એ તો બધા સાહિક સંકિતી હતા, એમને તો આવી પડેલો ભવ હતો. એ તો જાણતા હતા કે આ બધું અમારા જીવનમાં આવવાનું છે, આ બધું ઘટશે, રામના હાથે અમારું મૃત્યુ થશે, આ બધી ખબર હતી. આ યુદ્ધ થશે એટલે સીતા સીતા સીતે સીતે બોલાવતા હતા. તું અત્યારે બોલાવ્યું તો કેવો લાગે? હે? અને છતાં એ રાવણને પણ આવી માયા ને છળ ને આવું કપટ કર્યું તો નાલેસી થઈ. અત્યારે આખો ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તર ભારત આખો રાવણના પૂતળાને આજે બારે છે અને એને રાક્ષસ માને છે. એ તો એમની કરણી છે, પણ કાર્ય બહારનું જોઈ અને લોકો ભરમાઈ જાય. બની શકે છે અજ્ઞાની, એવું માની લે. એમ તું પણ માયા કરે અને એમ કે મારી માયા પકડાશે નહીં, એવું નથી. તારા મનમાં એક હોય, બોલે બીજું અને કરે ત્રીજું. તો તું એમ સમજે કદાચ કે મેં માયા કરી ને હું પકડાઈશ નહીં, મારી ખબર નહીં પડે. પ્રભુ પાપ छिपाया ના छिपे, छिपे તો મહાભાગ્ય, દાબી દૂબી ના રહે, રૂઈ લપેટી આગ. હા, રૂને એક તણખલો ગણો, પેલા કાગળ લખવાની જરૂર નથી, આગ 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 લખવાની જરૂર નથી, એક તણખલો ગણો. એમ અહીંયા આત્માના ગુણોનો ઘાત કરવામાં આ માયા, છળ, કપટ બસ એક તણખલો માત્ર ઘણું છે. તારા અનંતા ગુણ હોવા છતાં પણ એને આવરણ આવીને તને ચાર ગતિમાં ફેરવે એટલી આ માયાની વક્રતા છે. સંભાળજે પ્રભુ, આ માયા છે. આ બધું દેખાય છે ને, જો આ માયા છે. શાસ્ત્રમાં કીધું છે આ માયા છે. પણ કૃપાળુદેવે તો એટલી સરસ વાત કરી, છતાં સ્ત્રીઓમાં હૃદય બહુ નરમ હોય છે, તો એ માયાને આ કાળમાં ટાળી શકે એવું પ્રભુએ એમને હૃદય પણ લાગણીશીલ ને પ્રેમવાળું આપ્યું પણ છે. એને ટાળીએ શકાય, પણ આ છે માયાનું પૂતળું હો. અને આ પુરુષો બેઠા છીએ અને એમાં આવું કરીએ તો આ મળવાનો. નાના હોઈએ ત્યારે મા બાપનું માનવાનું, જરી મોટા થઈએ તો પતિનું માનવાનું, પછી એનાથી મોટા થઈએ તો છોકરાઓનું માનવાનું. હે, એમ સ્ત્રીની સ્વતંત્રતાની ગમે તેટલું આ ભારત વર્ષ તો શું, દુનિયાનો કોઈ ખૂણો પણ વાત કરે, પણ સ્ત્રી તો સ્ત્રી છે. એને જેટલી સ્વતંત્રતા પુરુષોને હોય છે તેટલી સ્વતંત્રતા સ્ત્રીઓને હોઈ શકતી. એને સતત ભય હોય છે, ભયના છાયા હેઠળ જીવે છે. એટલે કોઈ એમ સમજે કે અમે પુરુષ સમોવડી થઈશું, પણ પ્રભુ આ અંતર તો માયાનું આ પૂતળું અને આ વીરનું સૂર. આ જો પુરુષ નર, વીરનું સૂર અને આ માયાનું પૂતળું. સ્ત્રીભાવ છેદ્યા વિના, સ્ત્રીભાવ છેદ્યા વિના મોક્ષે ન જવાય.
અરે મુનિ ન થવાય, મુનિપણું ના આવે ને મુનિપણા વગર મોક્ષ આવતું નથી. સમ્યક દર્શન થાય, પણ એમાં સૌથી પહેલી શરત એ છે કે માયા જાય, ત્યારે સ્ત્રી વેદ છેદાય. આવું છે. કૃપાળુદેવે લખ્યું છે, સરળતા એ ધર્મનું બીજ સ્વરૂપ છે, એમ કહ્યું છે. સરળતા આ સર્વ ધર્મ અગર કહો કે એને કપટ છળ, તો એની સામે એનું પ્રતિપક્ષ શબ્દ છે સરળતા. જેટલી જેટલી જીવમાં સરળતા આવે તેટલું તેટલું જેવું હોય તેવું પોતે કીધા કરે, એટલે સરળતા. મૂળ તો એમાં સરળતાનો ગુણ છે. જો કેસી સ્વામી ચોથા કાળના આચાર્ય હતા અને પછી મહાવીર સ્વામી આવ્યા, તો ત્યારે 4 મહાવ્રત હતા. ચોથા કાળમાં મહાવ્રત મુનિના 4 હતા. પછી મહાવીર સ્વામીએ જોયું કે પંચમ કાળ નજીક આવશે એટલે પરિગ્રહનો જરી વિસ્તાર કરીને બ્રહ્મચર્ય વ્રત આખું એક 5મું નાખ્યું. ઓલું એમાં સ્પષ્ટતા નહોતી ચોથા કાળમાં, ને આમાં જરી બ્રહ્મચર્યની વાત કરી. પરિગ્રહના પેટાભેદમાં 5મું વ્રત નાખ્યું. કેસી સ્વામીને વાત કાને આવી કે મહાવીર સ્વામીએ હવે 5 મહાવ્રતની વાત કરે છે, અને મારા ભગવાને, પાર્શ્વનાથ ભગવાને તો મને 4 મહાવ્રતની પ્રતિજ્ઞા આપી અને મને દીક્ષા આપી છે. કેસી સ્વામીની વાત ચાલે. પણ એટલા સરળ કે જેવી એને ખબર પડી તો મહાવીર સ્વામી પાસે આવીને 5મું મહાવ્રત લઈ લીધું. કેટલી સરળતા હશે! ના ના, મારા ગુરુએ મને આમ કે હું કાંઈ થોડો હા, આ જડને વક્રતા પણ નહીં, સરળતા. કૃપાળુદેવે લીધું કે સરળપણું ન મધ્યસ્થતા, તે મતાર્થી જીવ કદી 3 કાળમાં પણ સમ્યક દર્શનને પામે નહીં, નામ ધર્મને પામે નહીં. જે જીવ સરળ નથી, જેમાં સરળતા નથી, સત્ય કહેવાની જેનામાં હિંમત નથી, અગર પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાની જેની હિંમત નથી. એક વખત એવું થયું હતું, હમણાં વાંચ્યું હતું, આવ્યું હતું, લોકમાન્ય તિલક 2 મિનિટ સભામાં મોડા આવ્યા. એક સભા હતી, ગાંધીજીએ બોલાવેલું, હા, તો 2 મિનિટ મોડા આવ્યા લોકમાન્ય તિલક. ગાંધીજીએ બધાની વચમાં કહ્યું કે સ્વરાજ્ય આઝાદી મળશે ને 2 મિનિટ મોડી હશે તો હું તમારું નામ પહેલું મૂકીશ કે આ મોડો આવ્યો તો માટે 2 મિનિટ આઝાદી મોડી મળી. વાત ખરી. પણ લોકમાન્ય તિલકે તરત જ ઊભા થઈને ગાંધીજીને પગે લાગી કે મારી આ ત્રુટિ સુધારવા માટે હું આપને ગુરુ માનું છું. બધા જાહેર સભામાં, હજારો માણસોની મેદનીમાં. કેટલી સરળતા કહેવાય! હે, આ 2 મિનિટનો સવાલ નથી. આઝાદી મોડી મળી કે મેલી મળી. અહીંયા તો અનંતો સમય એમને એમ જ્ઞાનનો વયો જાય છે. આ જ્ઞાનનો મહાસાગર એક એક સમયે હર્ષદભાઈ ગુગવાટા અંદર મારે છે. જ્ઞાન શક્તિ વહી જાય છે, અનંત કાળથી વહી જાય છે. એ તો ભલે વહી જાય. હવે આ જ્ઞાનીઓનો જરી યોગ થયો, કૃપાળુદેવ અને કાહન ગુરુદેવ જેવા અત્યારે પ્રત્યક્ષ ગુરુઓ મળ્યા, એમની સત્ય વાત સાંભળવા મળી, પણ હજી પોતાની દાપણ છોડતો નથી. આ જ્ઞાનની ધારા એક ધારી હજી પણ 5, 25, 50 વર્ષ ત્યાં વહી રહી છે. 2 મિનિટની ક્યાં વાત છે! કરમસિંહભાઈ આજે નજીક આવી ગયા, સારું થયું. એટલે તો બધા થોડા ગયા, જે નહોતા દેખાતા એ આજે દેખાયા. હા, લાંબા હતા ને તો જેટલા આગળ હતા એ બધા પામી ગયા, એમનું કામ થઈ ગયું. હવે જે નથી તે હવે આગળ આવ્યા છે. તો હવે જરા ખ્યાલ આવ્યું. આજે આટલા દિવસમાં આજે નામ લીધું. આ નવીનભાઈ આ બાજુ બેઠા, હા, આ જયંતિભાઈ જો ને કેવી રીતે બેઠા છે, એકદમ જાણે કે બધું પામી ગયા, કામ થઈ ગયું એમનું. હે, માણસ સુખે ક્યારે બેસે?
કે હવે કોઈ પણ બીજું કામ ન હોય ને નિરાંત હોય ત્યારે રૂમ બંધ કરી, એસી ચાલુ કરી, કપડાં ચેન્જ કરી અને એ પડ્યો. કઈ પૂછનાર કોઈ? બહુ સરસ. સરળતા એ ધર્મનો બીજ છે, બીજ સ્વરૂપ છે. સરળતા ગુણ ન પ્રગટે તો એ મતાર્થી જીવ છે, એને ધર્મ કદી ન હોય. એક હોય, બીજું કે, ત્રીજું બોલે, ચોથું છુપાવે. આ બધું માયામાં, છળમાં, કપટમાં જાય છે. સત્યના આગ્રહી થવું, પછી એના પરિણામ આવે એ ભલે આવે. એક નિર્માણતા મેળવવી, એક નિર્માણતા, પોતાની ભૂલ થઈ જાય તરત જ સ્વીકારી લેવું. આ ધર્મના પાયા છે બધા. અરે કોઈ વડીલ હોય આપણું અને આપણને ખોટી રીતે વઢી લેતા હોય તો પણ સામે ન બોલવું ત્યારે, તે સમયે. પછી કેવું કે પપ્પા તમે કીધું ભલે, પણ ત્યારે ભૂલ મારી નહોતી. પણ ત્યારે તો બોલવું જ નહીં. આ બધા ગુણ ન હોય તો આ નાયક અંદરમાં પરિણમતો નથી. એની યાદે આવતી નથી. વ્યવહારની શુદ્ધતા વગર અંદર બેઠેલો નાયક જાગે જ નહીં ને. પેલા ઓલા કૃષ્ણ મહારાજ આવ્યા ને, અંદર ઓલા પડ્યા આપણે જમનામાં, અને અંદર ઓલો કાળિયો તો કોઈને દાદ આપે એવું નહોતો. જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કહાનડો. ખાલી આટલું ઘણું હતું. એને સમાચાર મળી ગયા કાળિયાને, ઓહો આ તો મને મારવા નહીં ઉદ્ધાર કરવા આવ્યો છે. બહાર આવી ગયો. કરો મહારાજ, હે મુરલીધર, તારે જે આ દેહનું કરવું હોય તે કર, હું તો તારા શરણે આવ્યો છું. એમ આપણે બાપુ ભૂલ થઈ ગઈ મારી, ખોટું નહીં બોલું, કહેવાઈ ગયું મારાથી, તમારી નિંદા થઈ ગઈ, યાદ ન રહ્યું, એના પરિણામ તરફ નજર ન પડી અને આ વાણી લપસી પડી, જીભે લોચા વાળ્યા. અંદરના પરિણામ વગર લોચા વાળે જીભને દંડ કરાય? જીભને ન કરાય, દંડ પોતાને કરાય. પરિણામ એવા અંદરમાં થયા તો જીભે લોચા વાળ્યા. સ્વીકારી લેવું. બાળક પાસે, પોતાના બાળક પાસે પણ નાનું હોય તો મજાકમાં મિછામી દુકડમ કરે, પણ પોતા સરખો દીકરો થઈ ગયો, ખભે ખભો મિલાવીને ચાલે છે, પણ પોતાની ભૂલ થઈ હોય તો જઈને છોકરા પાસે કહેવું, એટલું સરળ થવું. મારી ભૂલ થઈ ભાઈ, બેટા મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું સજાને પાત્ર છું, આવી ભૂલ મારે નહોતી કરવી. આ સરળતાનો ગુણ છે. બધા આવી જાય એમાં. ક્ષમા બી આવી જાય, ઔદાર્યતા બી આવી જાય, બધું એમાં સમાઈ જાય. સરળતામાં સરળ થઈ જવું તો ધર્મનું બીજ છે, કૃપાળુદેવ કહે છે. અને બીજી એક વાત કૃપાળુદેવે કરી કે પ્રજ્ઞાએ કરીને જો સરળતા સેવાઈ હોય, પ્રજ્ઞાએ કરીને જો સરળતા સેવાઈ હોય તો માની લેજે કે આજનો તારો દિવસ જ ઉત્તમ છે. પ્રજ્ઞાએ કરીને, પ્રજ્ઞા નામ જ્ઞાનની જાગૃતિ એ, અને પ્રજ્ઞા નામ ભેદ જ્ઞાન. તારી પ્રજ્ઞા છીણી આ કપટ છે, આ માયા છે, અને આ મારું જ્ઞાયક તત્વ છે, એની વચમાં બરોબર પ્રજ્ઞાએ જ્યાં છીણી પટકી જ્ઞાને. પ્રજ્ઞાનો અર્થ સમયસારમાં તો કર્યું છે સૂક્ષ્મ ઉપયોગ. જ્ઞાનની જાગૃતિ અને એની સાથે સૂક્ષ્મ ઉપયોગ. પ્રજ્ઞાનો ત્રીજો અર્થ છે સ્વ અને પરના ભેદ બતાવવા. વિપ્રજ્ઞા, પ્રજ્ઞા એટલે વિશેષ
તે સમયે જ્ઞાનના ઉપયોગ સહિતનું બુદ્ધિનું કાર્ય અને મનનું વિરામ. બુદ્ધિનું કાર્ય અને મનનું વિરામ. મન ત્યાં નથી, પ્રજ્ઞામાં. કૃપાળુદેવ લખે છે કે પ્રજ્ઞાએ કરી સરળતા સેવાય હોય. સેવાય હોય હો, સમજ્યો હોય પછી સેવ્યું હોય. એને સેવ્યું હોય એનો અર્થ કે એને આચરણ કર્યું હોય, એનું નામ સેવના છે. હા, સમજી ગયા, માયા કરવા જેવી નથી, છળ કપટ બધું દુઃખનું કારણ છે, તો એ તો સમજણ થઈ. પણ સમજણનું પરિણમન, એનો આદર, એનું સન્માન ત્યારે થાય કે જ્યારે એની સેવના કરી હોય, સેવ્યું હોય. ઓલા પક્ષીઓ સેવે છે, ખ્યાલ છે કે નહીં? કાંઈ નજર ન કરે, અમે તો જોઈએ આમ બેઠો હોય, આમ ને આમ પણ નહીં, એક ધારું આમ. એટલી ધ્યાનસ્થ અવસ્થા હોય, કેમ કે પોતાના બાળકનું સેવન કરવું છે. એટલી એકાગ્રતા હોય છે. મને અમને તો ઘણી વખત માળા દેખાય, અમને તો કાગડાના ને બધા માળા દેખાય, તો મેં કીધું આવું જીવનમાં એકાગ્રતા રૂપ ખરેખર જો ઉપયોગ આવી જાય, કામ ક્યાં અઘરું છે. આને આવડે છે, આપણને ના આવડે. પણ ફેર શું છે કે ત્યાં એના બચ્ચામાં એને મોહ નામનો એક વિકરાળ રાક્ષસ છે, અને મારે જો કરવું હોય તો એને મારીને કરવું પડે. એવું આ પ્રજ્ઞા, સ્વપરનો વિવેક જેમાં છે, એ અહીંયા કે છે કે સરળતા સેવાય હોય તો આજનો દિવસ સર્વોત્તમ છે. આ ત્રીજો દિવસ તારા માટે સર્વોત્તમ છે. લે, યદિયત્યથાચી બહિ ફલતી તદેવાત ભવતેત્યમ ધર્મો વિકૃતિ ધર્મો દ્વાવિહ સુરસન્હમ નરકથયોપહ. અર્થ ખબર નથી, પણ પદ્મનંદી આચાર્ય કહ્યું છે, અને અર્થ હવે વાંચીએ આપણે કે જો બાત मन में हो वही वचन द्वारा प्रकट करना उसे आजर्व धर्म कहते हैं. एक होय ने बीजू कहिए तो माया थई. हाँ, और इससे विरुद्ध अर्थात माया से दूसरों को ठगने का परिणाम सो अधर्म है. કૃપાળુદેવ લખ્યું છે એક જગ્યાએ કે જીવ એમ સમજે છે કે હું બીજાને ઠગી આવ્યો, પણ ઓલો જીવ તો ઠગાયો નથી, પણ ખરેખર તું ઠગાયો છો. ઉપદેશ છાયામાં છે, તું ઠગાયો છો. એને બિચારાને ક્યાં ખબર છે હું ઠગાયો છું? અને ઘણાને ખબર બી હોય ઠગાયોનું કે આ મને ઠગી ગયો, તોય રાજી હોય. તો કે ભલે એ રાજી થયો ને, એવો સ્વભાવ રાખવો. તો કે સાહેબ કોઈ ઠગી જાય તો આપણને એમ ઓલું બુદ્ધું સમજે, ભલે સમજે, તું થઈ જા ને બુદ્ધિ, બહુ ડાયો થયો હવે અનંતકાળ, હવે એક ભાવ આ જરા વિચાર તો કર કે હવે મારે બુદ્ધું થવું છે. બુદ્ધું, ઓ બુદ્ધિવાળો નહીં, બુદ્ધું. બુદ્ધુ બુદ્ધુ ને બુદ્ધિવાળો, એમાં એક કાના મંત્રનો ફેર છે, રસભાઈ દીર્ઘઈનો. મારે બુદ્ધું થવું છે એમ નક્કી કર શાંતિભાઈ, બુદ્ધું થઈ જા. આ બુદ્ધિહીનની વાત જવા દે, અને એક ભાવ આ બુદ્ધું થઈને ગાળ, જો મજા કેટલી આવશે. ડાયો ન થા, એક ભાવ. माया से दूसरों को ठगने का परिणाम सो अधर्म है. इनमें से आधर्व धर्म स्वर्ग का और अधर्म नरक का पंथ है. तो भेद पाया. ऐसा हृदय में हो, जैसा हृदय में हो वैसा ही कहने का परिणाम तो शुभ परिणाम भी है. वैसे परिणाम भी शुभ है, अच्छा है कि जैसा है वैसा बोलना. એમાં પરિણામ બી તારા સત્યને અનુસર્યા તો એમાં પણ અંશે
તે સત્યને અનુસરીને જે કંઈ કાર્ય કર્યું હોય તો માહેલો રાજી છે, પ્રભુ ખુશ છે, મોંગા બહુ ખુશ है। મેં સમજને વાલે સમજ ગયે। આમાંથી જો હસતા હશે એમનું ખ્યાલ આવી ગયું કે એ જુએ છે હજી મોગંબો ખુશ है। जैसा हृदय में हो वैसा ही कहने का परिणाम तो शुभ है। वाणी से बिन स्वरूपी हूं त्यारे એ વિચાર કરે મુનિ કે આ વાણીથી તો હું છૂટો છું, વાણી ક્યાં મને છે। આ ઉત્તમ શબ્દ આગળ લગાડી અને હાજરવુંની વાત કરવામાં આવે। ઉત્તમ શબ્દ, મુનિ તો વિચાર છે કે શબ્દ ક્યાં મારા છે, હું ક્યાં શબ્દને ઉચ્ચરી શકું। મુનિ શબ્દ તો શબ્દના કારણે આવે છે, મેં કર્યા નથી ને હું એનો સ્વામી નથી, હું બોલ્યો નથી। પણ એ કહી શકે હો તું કે કામ ના આવે, કારણ કે એમણે અંતરંગમાં આ વાણીના પરમાણુઓને ઓળખી આ જડ છે એવો નિર્ણય કરી અને પોતાના નાયક સ્વભાવની અંદર એવી રીતે રાખ્યું છે કે કદી પણ હવે એની સાથે એકતા થશે નહીં, શબ્દોની સાથે હવે એકતા થશે નહીં, અધ્યવસાન હવે નહીં થાય। હવે વાણી બંધનું કારણ નહીં થાય। તીર્થંકરને નથી થતી, કેવલીઓને તે વાણી બંધનું કારણ નથી થતી, ભગવાનને પણ તે વાણી નવીન બંધનું કારણ નથી થતી। જૂની આવીને વેપાર ચોખ્ખો થાય છે। પૂર્વે બાંધ્યું છે સર્વજીવ કરું શાસન રસી, એ કર્મની જે ધારા છે એ ધારા આવે છે, નિર્જરે છે, નવીન બંધનું કારણ થતું નથી। એ ભગવાનને આપણે અત્યારે અમે બોલીએ છીએ ને તો બંધ પડે છે। હા, બોલીએ છીએ તો બંધ પડે, એમાં ઉપયોગપૂર્વક બોલીએ તો શુભ અને ઉપયોગ વિના બોલીએ તો પાછો અશુભ બંધે પડે। અરે શું છે પણ અશુભ બંધ પડે, પાપ પડે, કેમ કે ભગવાનની વાણીનો અર્થ પોતાની સ્વચ્છંદે કરે બંધ। ભલે ને બીજાને ગમે તો હું થઈ ગયું, બીજાને ગમે છે, સારું લાગે છે માટે તું કે છે, વાહ વાહ થાય છે, સભા મોટી છે, પણ તારી વાતમાં રાગને અનુસરનારી અને કસાયોને ઉત્તેજન આપનારી જો વાણીનો યોગ છે હર્ષદભાઈ, માયા છે, તારે બંધનું કારણ છે। તું બંધાય છો, સમજી લેજે તું બંધાયો છો। અરે સામો બેઠો તે પ્રેક્ષક બંધાય કે ન બંધાય, પણ તું બંધાયો નક્કી છો। વિતરાગની વાણી સિવાય અન્ય વાણીનો જે તો સહારો લીધો અને તારા અભિપ્રાયમાં અંદર જ્ઞાન ફરી ન વળ્યું કે આ ખોટું છે, લોકરંજન માટે કહું છું, બાપુ ઘા પડે, અંદરમાં ઘા પડે પ્રભુ, ચારિત્રમાં ઘા પડે તો જ્ઞાન અને દર્શન બી બચે નહીં। હા, ત્યાં ચરિત્ર લેવું, ચારિત્ર નહીં, ચરિત્ર, તો જ્ઞાન દર્શન પણ બચે નહીં। જ્ઞાન અજ્ઞાનમાં વયું જાય અને શ્રદ્ધા ગુણ વિપરીતતામાં વયું જાય। લાખોની મેદનીને સંબોધનારા હજી રખડે છે। વિતરાગ વાણી સિવાય અવર ન કોઈ ઉપાય, વિતરાગ વાણી વિના અવર ન કોઈ ઉપાય। તને મીઠી લાગે ઓલી મીઠી લાગે, જરી કાનને ગમે, હૃદયને ગમે, મનને ગમે, બુદ્ધિને ગમે, અને આ જરી અઘરી લાગે, પણ ભાઈ દવા તો કડવી હોય, કડવી દવા જ શરીરને કારણરૂપ થાય ને ઉપયોગી થાય। ડાયાબિટીસ થયો તો કારેલાનો રસ પીવું પડે, એમાં સંસારનો ડાયાબિટીસ થયો છે, જ્ઞાનીઓની કડવી વાત પણ હવે પીવી પડશે। આ સંસારનું ડાયાબિટીસ, જ્યાં જ્યાં મીઠાશ ત્યાં ત્યાં ડાયાબિટીસ। ડાયાબિટીસમાં નથી પાતા બધા કડવા રસ, મોઢું એવું બગાડે જાણે કે કોઈ કે મોટો ગુનો કર્યો હોય ઘરના, પણ તારા હિત માટે છે। એમાં ગુરુ કડવી વાણી પાય ને તારા હિત માટે છે।
जैसा हृदय में हो वैसा ही कहने का परिणाम तो शुभ है। वाणी से बिन स्वरूप में हूं, ऐसा मुनि को अपने ज्ञान में नित्य दर्शन गुण से, कभी ज्ञान गुण नहीं, दर्शन गुण, ये श्रद्धा की बात है। बाहर कहते भी है, लोग को प्रवचन देते भी है, मगर उसी समय ख्याल आता है कि ये बंद का कारण है। प्रेमजी भाई, जवाबदारी घणी मोटी છે। અહીંયા કઈ અહીંયા એટલા ઊંચા એટલા બેઠા રહ્યા છે તો તમે છૂટા થઈ શકો ને અમને બાંધો। તમને તો કે એક વાલો મજા, આપણે તો છૂટા રહીએ, ભલે ને સાહેબ બંધાય, હે જાગૃત ન હોય તો। આ કઈ મીઠાશ વેદવાની વાત નથી કે હું બધાને સમજાવી શકું છું, તમે બધા સમજો છો। આ કઈ મીઠાશ વેદવાની વાત નથી। આ તો જાગૃતિ કે ફરી એવું ક્યારે કરતો નહીં આ ભાવમાં। હવે તને આવો ઉદય આવી પડ્યો છે, સંભાળજે। હવે બીજા ભાવમાં મૌન રહી આત્મસાધના કરી અને નમો સિદ્ધેભ્ય। मायी त्वकुरुते कृतम, नहीं साधुल विक्रीकृत, ना 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 ना, हाँ, मायी त्वकुरुते कृत सकृद पिछाया विधातम महागुणे ध्याता झार्ते अमीनो जिते स्विह गुरुक्लेशै समादिस्वलम् सर्वे तत्र यदा सते विनिवृता क्रोधदय तत्त्वतम् तत्त्वापवन्तयेन दुर्गति पथे जीवशिरं भम्यति। માયાને જે માયા રૂપે નહીં સમજી શકે તે ચાર ગતિમાં ભમશે। મુનિની વાત છે, પદ્મનંદી આચાર્ય કહ્યું છે। यदि एक बार भी मायाचारी की जाए तो अत्यंत कठिनाई से संचित किए हुए मुनि के गुण सत्य और अहिंसा आदि को ढक देता है। मुनि ने सत्य बोलવાનો નિયમ હોય અને અહિંસા તો એમના પ્રાણોની સાથે એવી રીતે જોડાઈ ગયું હોય કે સામાન્ય ત્રસ જીવો તો શું, પણ વાયુકાય, પૃથ્વીકાય, અગ્નિકાયના જીવોને પણ તે જીવન બક્ષે છે વ્યવહારથી, એમ કહેવામાં આવે। તો જો માયા કરે તો એમની અહિંસા પણ રહી નહીં અને બીજા આત્માના ગુણો પણ કાંઈ કામ આવે એવા હવે રહ્યા નહીં। બસ જુઓ, આમ आदि को ढक देता है। एक माया का अंश गुणों को ढक देता है। એમ અહીંયા કોઈ પણ જીવ માયા કરે તો સમાજમાં બી એનું કોઈ પડખું લેતું નથી। તો કે આ માયાચારી છે, એક કે છે, બીજું બોલશે, ત્રીજું કરશે, એનો સંગ નહીં કરતા નથી કહેતા આપણે હર્ષદભાઈ? તો કે આ માણસ છે ને જરા આપણને મજા ના આવે, કારણ કે તેમાં પણ સત્સંગીઓમાં તો આ વાત બિલકુલ આપણને ગમે નહીં, એટલે એનો સંગ ઓછો કરવો હોય। એક કહે, બીજું કરે, ત્રીજું, અને હજી કંઈક એને જુદું કરવું હોય એ લઈને બેઠા હોય, એને અહીંયા સત્સંગી કહેવાય નહીં। બીજાની તો વાત હું કરીએ, અહીંયા તો બેઠા એ સત્સંગી છે ને ભાઈ, એની વાત કરે। જગતને શું લેવા દેવા આપણે, હે ગોપાલજીભાઈ? આ કોણ કહેવા જાય? બહુ કઠણ છે ભાઈ ધર્મ પામવો। કોઈ ક્રિયાથી માને, કોઈ થોડુંક શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરી લે એનાથી માની લે, પણ બાતું અહીંયા ડગલે પગલે જાગૃતિ છે। એક એક ડગલે ડગલે જાગૃતિ, પદે પદે, ડગલે ડગલે,
पर्याये पर्याये समये समये आ प्रवचन सारमा एक गाथा छे। दगले दगले समये समये पर्याये पर्याये क्षणे क्षणे आ जीव जो जागृत रहे तो आत्मस्थिरता टकी सके। आ तो पामेला एनी वात करे छे, चरणानुयोग में छे। जे जीव सम्यक दर्शन पामी लीधा एवा मुनिओने पण आटली जागृति कही छे। कृपाळुदेवे कह्युं 651 में कि जेनी अंतर सन्मुख दृष्टि थई छे तेने जो विशेष जागृति न रहे अने एनी मुनिओने तीर्थंकर परमात्माए भलामण करी छे कि तारू धन हवे संभाळजे, कोई लई न ले, लूटी न जाए। तारे तो विशेष जागृति राखवानी। ज्यां सुधी धन नहोतुं आत्मज्ञान रूपी त्यां सुधी तो तू छूटो हतो हर्षदभाई, पण आत्मज्ञान रूपी रत्न प्राप्त थाय पछी तो तारे जागृति दगले दगले समये समये क्षणे क्षणे पदे पदे पर्याये पर्याये तारे जागृति राखवी जोईए। आ तो प्राप्त थई गया एनी पण प्राप्त करवुं होय एने पण हो पाछुं एवुं नहीं कि प्राप्त थई गया ने आपणे स्वच्छंदी आपणे हुं वांधो हजी नथी थयुं तो मरवानो छे ढोरमां जईश एम के छे आचार्यो, ढोरमां जईश पशु थईश। 13 एवा श्लोक छे अतत ततना सत असतना नित्य अनित्यना। हाँ एमां लीधुं छे कि सम्यक दृष्टि विनानो जीव ते पशु जेवो छे। अने अष्टपाहुड़मां कुंदकुंदाचार्य तो एम लीधो कि सम्यक दर्शन विनाना जीवो अमे जीवता मरदा जोईए छीए। आ जीवता मरदा कुंदकुंदाचार्य आवी आकरी वात करी हो, आपणे मरदा जोया अष्टपाहुड़मां। આપણે તોય સુરાતન નથી ચડતો। કોક આપણને અત્યારે જરી આમ ગાઢ આપી જાય તો બહાર ચડાવી લઈએ, પણ હવે કુંદકુંદાચાર્યને શું કહેશો વિનોદભાઈ? હા શું કહેશો? ક્લીસ કીધું, ક્લીસ એક જગ્યાએ તો નપુસક જે પોતાના આત્માના વીર્યને સ્વભાવ સન્મુખ કરતો નથી એ ક્લીસ છે, નપુસક છે। જેમ નપુસકને પ્રજા ન હોય એમ તને પણ ધર્મની પ્રજા હોતી નથી, માટે તું ક્લીશ છો, નપુસક છો। શું કરશો કુંદકુંદાચાર્ય? જાઓ તમારાથી થાય તે કરી લ્યો, પકડો એને, જાઓ। અહીંયા કોઈ જરા કે તો સહન નથી થતું। મને કહી દીધું ભાઈ ભૂલ થઈ અમારી, નહોતું કહેવા જેવું, કહેવાઈ ગયો। સરળતાનો ગુણ તમારામાં નહીં હોય, મને ખબર નહીં નહીતર નો કહેત। हाँ खमी खूंदवो भाई प्रभुश्री कहता वारे घड़िए, प्रभुश्री आ बैठा है, खमी खूंदवो भाई खमी खूंदवो। कोई कही जाए तो समता राखवी। हाँ भले कही गयो काई वांधो नहीं, तू मोटो था अमे नाना, वांधो नहीं। अने मोटा थवामां तमने लागे छे गोपालजी भाई मजा छे? જરાય મજા નથી। हाँ हाँ અને તેમાં પણ સત્સંગીને ધર્મી જીવને તો બિલકુલ નહીં। હા જરા બી નહીં। એને તો એક ખૂણામાં રહીને પોતાનું આત્મરત્ન પ્રાપ્ત કરવું, કેમ કે લૂંટનારા ઘણા છે। હા ખબર પડશે કે તું ત્યાં સાધના માટે જાય, કાંઈ નથી ત્યાં, શું છે પણ હવે અમને ખબર છે ને કાંઈ નથી ત્યાં। આ આટલું નાનું ચકલું ગાલી દેશે બસ, પછી આખો દિવસ ચી 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 અંદરમાં કર્યા કરશે। प्रभुश्री ने तो चकलू हारू गाल्यू तू कृपाळु देव, तने एवं अवड़ू गाली देशे। हाँ बहु कठिन भाई महेंद्र भाई। आ बात तो छे मुनिओनी, पण आपणे मध्यम पड़े आपणे पण लई लेवी हो। हाँ यदि एक बार भी मायाचारी की जाए तो अत्यंत कठिनाई से संचित किए हुए मुनि के गुण जो है सत्य और अहिंसा आदि को ढक देता है। मुनि ढक देता है तो इसका अर्थ ये हो गया कि तब मुनि नहीं है, नग्न दिगंबर अवस्था है, पीछी है, कमंडल है, फिर भी मुनि नहीं है।
अर्थात मायाचारी पुरुष के अहिंसा आदि गुण भी आदरणीय नहीं रहते। શું કીધું કે જે માયાચાર કરે છે એને કદાચ અહિંસા પૂરેપૂરી પાળતા હોય, કોઈ એક નાના જંતુને ન ડૂબવે, એમાં સૂક્ષ્મ જીવો જે અહીંયા સૃષ્ટિમાં ગીચોગીચ ભર્યા પડ્યા છે એને પણ ન ડૂબવે, અને ઈર્યાપથિકી દ્વારા એની પણ રક્ષા કરે. પણ જો અંદરમાં, બીજી વાત તો જવા દો, માયાચાર ન કરે, પણ હું આને બચાવનારો છું, એનું નામ પણ મુનિને માયાચારમાં લીધું છે, તો તે સમયે તે મુનિ નથી, માયાચારી છે. અરે સારું, શું હવે ક્યાં આટલી વાત સુધી હજી પણ તો નીચાની તો ક્યાં વાત કરવી વિનોદભાઈ, એનાથી નીચેની તો ક્યાં. હું મુનિ, 5 મહાવ્રતધારી, હું અહિંસાનો પૂજારી, અન્ય જીવોની રક્ષા કરું, છોકાય જીવોની રક્ષા કરું છું એમ માને, હું છોકાય જીવનો રક્ષક છું એમ માને, મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈ જઈશ નહીં હોય તો, અને હોઈશ તો સમ્યક દર્શન થશે નહીં. હું છોકાય જીવનો રક્ષક છું એવી માન્યતા પણ માયાચાર છે, માયાચારમાં જાય છે. અહીંયા કીધું कि अहिंसा आदि गुण को भी आदरणीय नहीं रहते और मायाचारी रूपी मकान में, आ मायाचारी रूपी मकान क्रोधादि कसायों भी छिपी रहती है. एकली माया नहीं, બધા બીજા પણ માન, લોભ, ક્રોધ બધું. હવે અહીંયા થોડીક વાત અમારે આ તો શાસ્ત્રમાંથી લીધી, પણ એક બીજી વાત જરી, ગુણભદ્ર આચાર્ય આત્માનું શાસનની અંદર માયાચાર માટે જરી વિશેષ કયું છે એ પણ જરાક જોઈ લઈએ. કાંઈ નથી કહેતા હો, શાસ્ત્રના આધાર વિના અમારા ઘરની કોઈ વાત નથી કરતા. ખ્યાલ રાખજો, સાહેબા મુનિઓ માટે આવી આકરી વાત કરે છે તો શું આ બધા અહીંયા અત્યારે દેખાય છે એ કોણ છે? ભાઈ એ અમારો વિષય નથી. કોણ છે એ તમારો વિષય છે, જે પૂછે એનો વિષય, અભ્યાસ કરીને નિર્ણય કરે. હા, શું કરે પણ હવે શું કરે, નિર્ણય તમે કરજો, બીજાનો નિર્ણય કામ નહીં. માયાચારની નિંદા. સંસ્કૃતનો શ્લોક છે, જરી અઘરો લાગે છે મને, તમને સહેલો લાગતો હોય તો બોલજો. 220 શ્લોક છે, મને અઘરો લાગ્યો બહુ. થોડુંક સહેલું છું છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણોભૂતમ કપટ બહુ વેણ નિત્રા મપી ઈચ્છમતી બ્લાય તદ એવ દુગત તસ્ય મહતમ. એટલું આવ્યું બોલતા, ઉપરના જરા અઘરા બહુ લાગ્યા. જેમ ઘણા દૂધને જરા સરખું વિષ દૂષિત કરે છે. એક ટીપું નાખી દીધું. આમ ઘણા અમારે ગામમાં બનેલું એવું એક વખત હર્ષદભાઈ, હવે અમે કરેલું તો અમારા વિરોધીઓ હતા, દૂધપાકનું જમણ કરેલું તો માં એક મીઠું મૂઠ ભરીને નાખી આવ્યો. ખબર ન પડી કોઈને, તો કે બને બરોબર 12 વાગે ઓલો જમવાનો ટાઈમ થયો, તો કે બરોબર બદલો લેવાનો સમય આવ્યો મારો. લીધો બદલો, એણે બદલો લીધો કહેવાય. સાલા મરીઝ, ક્યાં જઈશ ખબર પડે જ, આ કૃત્યનું ફળ તને ખબર પડે છે. નાખી દીધું મીઠું. અમારા ગામમાં બનેલી વાત છે. ત્યાર પછી અમે ગામમાં નક્કી કર્યું કે કોઈ પણ સ્વામી વાત્સલ્ય જમણમાં દૂધનું જમણ નહીં, કારણ કે ગમે ત્યારે કોઈ પણ છેડછાડ કરી શકે છે દૂધને. એમ અહીંયા માયાચારની વાત છે કે માયા કરનારનું પડખું સેવવું નહીં, માયાચારી સાથે વાત કરવી નહીં. ખબર પડે કે આ માયાવી જીવ છે, એની સાથે કદે પણ વાત કરવી નહીં. સરળતા, જીવ સરળ. સોક્રેટિસની એક વાત હમણાં પેપરમાં આવી હતી 8 દિવસ પહેલા, એક નાનો પ્રસંગ હતો. તો સોક્રેટિસ બહાર ગયા હતા, પાછા આવ્યા તો ઘરે પત્નીએ ગાજ્યા, એ મોડું થઈ ગયું ને આમ ને તેમ ને બધું ઘણી બધી વાતો કરી. એવા ગાજ્યા. સોક્રેટિસ હસતા હતા. હવે આ હસતા હતા તો બહેરીને ગુસ્સો ડબલ આવ્યો.
અને સ્વાભાવિક છે માણસને, આપણે કોઈ ગુસ્સો કરે ને આપણે હસીએ તો ઓલાને ગુસ્સો વધુ આવે છે કે નહીં? એવું મહેન્દ્રભાઈ અનુભવ છે? અમને તો છે હો, અમને અનુભવ છે. કોઈ હસે ને આપણની સામે ડબલ ક્રોધ આવે. તો સોક્રેટિસની પત્નીને પણ બહુ ગુસ્સો આવ્યો. આ હસતા હતા અને ઓલા વરસતા હતા, ગરજતા હતા. પછી ઓલું રસોઈ કરતા હતા તો ઓલું એક વાસણમાં એઠું પાણી પડ્યું હતું, તો એઠું પાણી નાખ્યું ઉપર. તો કે ઓહો, મને ખબર હતી કે તમે ગરજ્યા તો વરસવાના જ છો. કે ગરજતા હતા તો મને એમ લાગ્યું કે તમે વરસવાના જ છો. સારું થયું વરસ્યા. કેટલી સરળતા જુઓ, કેવી રીતે લઈ લીધું આખું. સરળતાનું ગુણ તો જુઓ, કેટલું સરસ લઈ લીધું. અત્યારના પતિઓ હું કરે એ નથી કેવું, એ તમે ને અમે જાણીએ. કારણ કે બધા અહીંયા સંસારીઓ છીએ, કોઈ ત્યાગી નથી. એક બ્રહ્મચારી બેઠા છે, બાકી તો બધા આપણે ત્યાગી નથી, સંસારી છીએ બધા. વસંતજીભાઈ લાંબા બેઠા છો, નજીક પાડો આવી ગયો, વળી પાછો 1 મહિનાનો. આ 20 દિવસ ગયા, આ બધા ઓલા મહોત્સવના જાજા હતા, એમાં કંઈ બધું દેખાતું નહોતું કોઈ જાજામાં. હવે થોડામાં ખબર પડે જ બધા. દૂર હતા એ બધા આવી નજીક આવી ગયા. તો હે ભવ્ય, અલ્પ સરખી માયા પણ અતિ મીઠા ગુણોનો નિમેષ માત્રમાં નાશ કરે છે. જુઓ, પોતે સુવર્ણમગ બની રામચંદ્રને ઠગવાથી મારીચનો યશ જગતમાં અત્યંત મલિનપણાને પામ્યો. રાવણની સીતાની વાત છે. અશ્વત્થામા હતા એટલે છે એમ નહીં, હતા એટલે હત્યા કે થઈ એની. એવા માયાચાર યુક્ત વચનથી મહારાજા યુધિષ્ઠિરનો નિર્મળ યશ જગતમાં મલિન થયો અને તેઓ પોતાના મિત્રોમાં પણ શર્મિંદા થયા, લઘુપણાને પામ્યા, શર્મિંદા થયા. બાલ્યા અવસ્થામાં નાના પ્રકારના કપટો આજીવે કર્યા હોય અને મોટો થઈ પોતે સમજણમાં એને ટાળવાનો પ્રયત્ન ન કરે અને થયેલી ભૂલને જો ન સુધારે તો એ મુમુક્ષુ વિવેકી નથી અને નિત્ય આત્માને પોતાનાથી પરાળમુખ રાખે છે, સ્વસન્મુખ કરતો નથી. એવા માયાચારી જીવો આ જગતમાં સંગ કરવા યોગ્ય નથી. એક વખત પણ ખબર પડે તો ત્યાંથી ખસી જવું. લાંબેથી દ્વેષ નહીં કરવાનો, પણ આપણું જેમાં અહિત થતું હોય તો ત્યાંથી ખસી જવું. અહો ભવ્ય, મિથ્યાત્વ ભાવરૂપ સઘન અંધકારમાં છુપાઈ રહેલા એ માયારૂપી અત્યંત ઊંડા અને અત્યંત વિસ્તૃણ ખાડો, આ ખાડો છે, ઊંડો છે અને વિસ્તૃણ ખાડાથી તમે ડરીને દૂર રહો. ગુણભદ્રા આચાર્ય આપણને ભલામણ કરે છે, શાંતિભાઈ ભલામણ કરે છે, દૂર રહો એનાથી. તમારા બહુ નજીકના મિત્ર હોય તો પણ, અને તમારા પરમ કોઈ સખા કે સખી હોય તો પણ. સરળતાવાળાને બહુ જ્ઞાન આવડતું ન હોય તો પણ એની સાથે બેસજો, ઉઠજો. હા, બહુ જ્ઞાનનું સંયોક્ષમ ન હોય તો એની સાથે સત્સંગ કરજો. પણ બહુ બુદ્ધિશાળી હોય ને માયાચારી હોય અને તમને વિશેષ સમજાવતો હોય તો સમજી જજો. તમે એ સમજાવતો નથી પણ સમજી જજો. જે મિથ્યાત્વરૂપી સઘન અંધકારને લઈને દૃષ્ટિગમ્ય થતા નથી, આ મોહરૂપી ખાડો, આ માયારૂપી ખાડો, જ્યાં દુષ્ટ સર્પો છુપાઈને રહ્યા છે. જે જીવ આ માયાચાર રૂપ વિસ્તરણ અને ઊંડા ખાડામાં આવી ફસાયા છે, તેને એ ક્રોધાદી ભયંકર સર્પો એવી રીતે દસે છે કે ફરી તે જીવ અનંતકાળ સુધી સચેત થઈ શકતો નથી. એટલું ઝેર હોય છે એમાં કે વિષ નાગ હોય, અજગર મોટો, એનાથી પણ આ માયાચારીઓમાં વિશેષ ઝેર હોય છે. માટે ઓલો તો એક ભવ લેશે, નાગ તો એક ભવ તમારું લેશે, પણ આ તો તમારા ભવો ભવ બગાડી નાખશે. માટે ચેતતા રહેવું એમ આપણને ગુણભદ્રા આચાર્ય આત્માનું શાસનની અંદર 221 ગાથામાં આપણને ભલામણ કરે છે.
સર્પો એવી રીતે ડસે છે કે ફરી જીવ અનંતકાળ સુધી સચેત થઈ શકતો નથી. બેભાન, ગમે તે ભવમાં જાય, ગમે તે યોનિમાં ભટકે, બેભાન બેભાન, આત્માના ભાન વિનાનો. મનુષ્ય ભવ મળે તો, બાકી તો બીજી યોની મળે તો આમે ત્યાં શું છે? તેથી એ જીવ, એનાથી ડરીને તું દૂર રહે, એમાં જ તારું વાસ્તવિક છે. એ જ ભાવને ગ્રંથકાર હવે દ્રઢ કરે છે. વાંચી જઈએ છીએ, સમય પૂરો થવા છે. શાંત અને ઉજ્જવળ કિરડો વડે જગતના આતાપને દૂર કરવા વાળો ચંદ્રમા જ્યારે રાહુથી આચ્છાદિત થાય છે, દ્રષ્ટાંત આપે છે આચાર્ય, ત્યારે જગતમાં તેને કોણ નથી જાણતું? એમ અહીંયા માયાચારીને કોણ નથી જાણતું? એમ વાત છે. ચંદ્ર દેખાય છે ને કે રાહુથી ગ્રસ્ત થઈ ગયો? નથી દેખાતો? અરે ગ્રહણ આ ગ્રહણ આવે છે ને ભાઈ, ગ્રસ્ત થયો બીજા ગ્રહથી, તો કોણ નથી ઓળખતું? એમ અહીંયા કે છે કે માયાચારી તરત ઓળખાઈ જાય છે. જો તમને થોડી પરખ હોય તો ગોપાલજીભાઈ, તરત ઓળખાઈ જાય. જરાક બુદ્ધિશાળી માણસ હોય તો એની વાણીમાં ગંધ, એના દેહમાં ગંધ, એની આંખમાં ગંધ, હા, એ શ્વાસ લે એમાં ગંધ, કે આપણને આપણા પેટમાં ઘૂસી જાય. હો, આમ એવો સર્પ તો એક વખત દંશીને જીવ લઈ લે. આ જેટલી વાર મળે તેટલી વાર એવો પેટમાં ઘૂસી જાય અને આપણી પાસે વાત કરાવવા માંગે, કઢાવવા માંગે, કઢાવવા, અને પછી આપણી વાત બીજાને ભીડવીને કે, ચાર ઉમેરીને કે. ભાઈ અહીંયા આ સત્સંગમાં આ વાત તો શોભે નહીં, પણ હવે અહીંયા આચાર્ય કે છે તો જરી એમ સમજવા માટે વાસ્તવિક શ્રેય છે. આ જગતમાં કોણ નથી જાણતું? રાહુ એ ચંદ્રને ગમે તેટલો છુપાવે, પણ એમ કંઈ ચંદ્ર રાહુથી છુપાય? છુપાઈ રહેનાર ચંદ્ર તથા છુપાવનાર રાહુ એ બંનેને જગત તો સ્પષ્ટ દેખે છે. માયાચારીને દેખે છે અને માયાચારીનો જે સંગ કરે છે એને પણ જુએ છે. બંનેને દેખે છે, જગત દેખે છે. બસ એવી રીતે તારા જે મહાન ગુણો ગુપ્ત પાપ વડે હણાઈ રહ્યા છે, આ તો દ્રષ્ટાંત આપ્યો, હવે સિદ્ધાંત તો કે તારા જે ગુણો, જે મહાન ગુણો, જો તો ખરા આચાર્ય પણ ગુણને મહાન ગુણો, ગુપ્ત પાપ તો વડે તને ખબર ન પડે એવા પાપ. ઓલું માંસ ખાય તો ખબર પડે, દારૂ પીએ તો ખબર પડે, પરસ્ત્રી ગમ ખબર પડે, વેશ્યાગમનની ખબર પડે તો આની ખબર પડે નહીં, એવા આ ચોર છે. એવા ચોર છે, જો તો ખરો. તો ગુપ્ત ગુણો પાપ વડે હણાઈ રહ્યા છે, તેને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા પુરુષો જાણી શકતા નથી. એમ તું ન સમજીશ. માયાચારીને કે છે, તને બધા ઓળખે છે, અર્થાત સર્વ જાણે છે. કોઈ પણ દુષ્કૃત્યને છુપાવવા, તેનો ઉપર આડા ટેડા વિપર્યાસ બુદ્ધિએ ગ્રાહી પટ ચડાવવા, તેનું નામ જ કપટ. આ કપટ એનું નામ. આડા આવડા એટલે આટલી હોય ને આટલી કરવી, આટલી હોય ને આટલી કરવી, એક કીધું હોય ને બીજું કેવું, અથવા તો ભેળવીને કેવું, આ બધી માયાચાર છે. હવે આપણી વાત આ ચાલે થોડી. હમણાં અમારી બધું બન્યું હતું હમણાં એવું કે અમે કીધું નહોતું એવી વાત બહાર આવી, પછી ઓલાને બોલાવીને કીધું. મેં કીધું સમજો મેં શું કીધું તું? તો કે હા. મેં કીધું તમે એમને શું કીધું? તો કે હા ભૂલ થઈ ગઈ, મીછામી દુકડમ. મેં કીધું સારું, બધાની સામે નક્કી તો થયું. મેં કીધું અમે તો બચ્યા, નહીં તો મેં કીધું અમને ફાંસ હતો. આવું છે વિજય. શું થાય? માયા માયા માયા. બધા મળશે હો, ઘણા મળે. તમારી જાગૃત રહેવાનું. આપણે મુમુક્ષુ છીએ. સરળતાનો ગુણ પ્રાપ્ત કરવો છે, અને એમાં પણ આ પરમ કૃપાળુ દેવ આ કાળમાં સર્વજ્ઞની સ્થિતિમાં જીલનારો પુરુષ, એમના આપણે ફોલોઅર્સ છીએ. જરાક સંભાળીને ચાલો. માયા યુક્ત કૃતિ તો ગુપ્ત રહેતી નથી. તું સમજે કે હું ખબર નહીં પડે પણ નથી રહેતી, છતાં કવચિત તું ધારે છે, તેમ તે માયાચાર યુક્ત પ્રવૃત્તિ જગતથી ગુપ્ત રહે તો પણ એથી તને સુખ તો નથી જ. માની લે કે ગુપ્ત રહી જાય, પણ એનાથી તું સુખી તો નથી થવાનો.
કપટયુક્ત પરિણામની વ્યાકુળતા સેંકડો વીછીના ડંખ કરતા પણ આત્માને નિરંતર અત્યંત દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે. મારા માયાચાર યુક્ત કાર્યને કોઈ જાણી શકે એમ છે જ નહીં. એ તો તે માત્ર દોષો તરફના પક્ષપાતને લીધે મનોમન ઘડી રાખેલી તારી કલ્પના માત્ર છે. માટે આ વાત થોડીક આપણા માટે, થોડીક મુનિ માટે, અને આજનો દિવસ આ પવિત્ર એટલા માટે જ્ઞાનીઓએ કીધો કે નિયમ લેજે કે આજથી એવી કોઈ પણ ક્રિયા હું નહીં કરું કે જેથી કરીને મારો ભાવ પણ બગડે અને બીજાના ભાવ બગાડવામાં પણ હું નિમિત્ત બનું. ઓમ શાંતિ.